बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के सर्व स्नेही बच्चों को सदा एक बाप के लब में लीन रहने वाले, बाप को प्रख्यात करने वाले। कौन से बच्चे? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, स्वपरिवर्तन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप के दिल तक तनशीन ऐसे विशेष बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। महारथी अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। तो बेहद के बच्चे क्या है? महावीर है, महावीरों का संगठन। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए कि जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। जो भी बच्चे कर रहे हैं ना, सभी एक साथ में योग कर रहे हैं, तो क्या सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। क्या सबका संकल्प क्या है? बेहद के बेहद की महाशांति, महाशांति, महाशांति। तो महाशांति के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों के लिए जहां लागू पड़ता है उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थिति हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूढ़िहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। आर्डर है बीज रूप होने का। तो बीज रूप माना आत्मिक स्टेज। क्या आर्डर है? बीज रूप होने का। और कर रहे हैं रूढ़िहान, तो आर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब तक होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए जिससे संगठन पावरफुल हो, एक मत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए? इसके लिए एक तो फेथ, क्या? एक तो 101% बाप पे निश्चय। बाप के ऊपर कितना निश्चय? 101% बाप पर निश्चय और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन तो जोड़ने का धागा है ना, धागा है फेथ। क्या संगठन जोड़ने का धागा क्या है? बाप के ऊपर निश्चय, अपने आप पर निश्चय कि मैं ही विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं ही विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। किसी ने जो कुछ भी किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संकल्पों प्रमाण व समय प्रमाण उसने नहीं किया। जो किया
नहीं किया, सॉरी, समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रैम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है, सभी को साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। तो क्या 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 लिखा है? इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ के चलना है। तो दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना है। यह संगठन को मजबूत करना है। यह तब होगा जब एक दूसरे के प्रति फेथ होगा, पर प्यार होगा। संगठन में प्यार चाहिए। जो भी संगठन बना रहे हैं बच्चे, उनके संगठन में बहुत बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। जैसे साकार बाप को देखा, बाप को क्या देखा? अलमाइटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है ना, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों को रिगाड़ के बोलते हैं। क्या बाप क्या करते हैं? अपनी रचना को भी रिगाड़ के बोलते हैं। कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपको कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बाप समान, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి జై జయకారాలు, విజయమాలని ధారణ చేసేటువంటి వాళ్ళు మీరే. బాప్ సమానంగా సర్వగుణాల్లో సాకార రూపంగా ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు మీరే. మహారథులు, విశేషమైన ఆత్మలు అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మాది ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ సర్వస్నేహి పిల్లలకి సదా ఒకే బాప్ యొక్క ప్రేమలో లవలీనమైనటువంటి పిల్లలకి, బాపును ప్రఖ్యాతి చేసేటువంటి పిల్లలకి, ఎలాంటి పిల్లలకి? బాపుని ప్రత్యక్షం చేసే పిల్లలకి, స్వపరివర్తనతోటి బాపుని ప్రత్యక్షం చేసే పిల్లలకి, సర్వ ఆత్మల ద్వారా జై జయకారాల యొక్క విజయమాలను ధారణ చేసేటువంటి నిమిత్తమైన పిల్లలకి, విజయీ ఆత్మలకి, బాప్ సమానమైన సర్వ గుణాల్లో సాకార రూపంలో ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి ఆత్మలకి, సర్వ సిద్ధులను సేవ ఎడల ఉపయోగించేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి విశేషమైన పిల్లలకి బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. మహారథి అనగా విశేషమైనటువంటి ఆత్మల యొక్క విశేషత. మహారథి అనగా మహావీరుల యొక్క సంఘటన. బేహద్ పిల్లలు ఎవరు? మహావీరులు. మహావీరుల యొక్క సంఘటన, మహావీర్ ఆత్మలు విశేషమైన పిల్లలు. విశేషమైన ఆత్మల యొక్క సంఘటన ఎలాంటిది అంటే వర్తమాన సమయంలో విశేషమైన ఆత్మల యొక్క శక్తి పొందేటువంటి ఆత్మలు, ఏకరస స్థితి, స్థానంలో ఒకే భావంలో ఉండేటువంటి పిల్లలు. ఎవరైతే సదా బాపు యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు సదా ఏకరసంగా ఉంటూ ఉంటారు. తమ సమయము ఆ స్థితిలో సంఘటిత రూపంలో స్థిరంగా ఉంటారు. సంఘటిత రూపంలో అందరి యొక్క సంకల్పాలనే అంగులి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. అందరి యొక్క సంకల్పం ఏంటి? బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి, మహాశాంతి. ఈ మహాశాంతి సంకల్పాల ద్వారా ఇక్కడ లాగు అవుతూ ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో సంఘటిత రూపంలో స్థితమైనటువంటి ఆత్మలకి అందరి యొక్క సంకల్పాల యొక్క అంగులి పట్టుకునే వాళ్ళకి సంఘటన యొక్క ప్రాక్టికల్ రూపము ఎంతవరకైతే రుజువు కాదో అంతవరకు మీరు ధారణ చేయలేరు. సిద్ధిలో కూడా హల్చల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది.
సిద్ధి నాలెడ్జ్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటారు. కానీ స్వరూపంలో రాకపోతే సిద్ధి అనేది లభించదు. మీకు ఆర్డర్ లభించటంతో మీ యొక్క కర్మేంద్రియాలైనా సరే, మీ కర్మేంద్రియాలకు ఆర్డర్ లభించటంతో రెడీ అయిపోవాలి. విశేషమైన నిమిత్తంగా అయ్యేటువంటి విశేషమైన ఆత్మలకు ప్రాక్టికల్లోకి రావాలి. ఇప్పుడు ఆర్డర్ అయితే 5 నిమిషాల్లో కంట్రోల్ రావాలి. వ్యర్థ సంకల్పాలు పూర్తిగా అని అనుకుంటే సమాప్తం అయిపోవాలి. బీజరూపి స్టేజీ పవర్ఫుల్ స్థితి, ఏకీరస స్థితి అనేది ఉండాలి. ఇట్లాంటి అభ్యాసము అనేది తప్పకుండా మనన చింతన స్థితిలో ఉండాలి. ఏ యొక్క రిహాన్ అనేది చేయకూడదు. ఏ యొక్క అవ్యక్త స్థితిలో కూడా ఆర్డర్ అనేది చేయడానికి మరి ఉండాలి. మీరు ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నారు, జ్ఞానం యొక్క మన్న చింతన చేస్తూ ఉన్నారు. ఏకీరస స్థితి యొక్క అభ్యాసం అనేది చేయాలి. మన చింతన చేయకపోతే స్థితిలో ఆత్మిక సంభాషణ చేసి కూడా లాభం లేదు. అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ బీజరూపిగా కావాలి అన్నాడు. ఆర్డర్ ఇవ్వండి, బీజరూపిగా అయిపోతారు. బీజరూపి అనగా ఆత్మిక స్టేజి. ఆర్డర్ అయితే బీజరూపి స్థితిలో కావటం. ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? ఆత్మిక సంభాషణ. ఆర్డర్ లభించలేదు అంటేనే అభ్యాసం ఎంతవరకు అవుతుందో చూసుకోండి. వ్యర్థ సంకల్పాలు సమాప్తి అయినవా? హల్చల్ అనేది ఉందా? వ్యర్థ సంకల్పాలు ఈ విధంగా వస్తున్నాయా? వ్యర్థ సంకల్పాలు సమాప్తి అవ్వటంతో సంఘటిత రూపంలో శక్తిశాలిగా ఏకమతంగా తయారవుటకు ఎలాంటి శక్తి కావాలి? దీంతో సంఘటన పవర్ఫుల్గా కావాలి, ఏకమతంగా కావాలి, వ్యర్థ సంకల్పాలు సమాప్తం కావాలి. అందుకనే ఒకే ఒక నమ్మకం ఉండాలి. ఏంటి? బాపు పైన 101% బాపు పైన నిశ్చయం ఉండాలి. బాపు పైన ఎంత నిశ్చయం ఉంటుందో అంత శక్తి మీకు విజయము లభిస్తూ ఉంటుంది. సమానమైనటువంటి శక్తి కావాలి, ఇముడ్చుకునే శక్తి కావాలి. సంఘటనను జోడించేటువంటి తాడు కూడా నమ్మకమే. బేహద్ పరివారం యొక్క సంఘటిత శక్తి కూడా నమ్మకమనే విశ్వాసము. సంఘటనలో ఈ యొక్క విశ్వాసంతో మీరు ఉంటేనే నిశ్చయము అప్ అండ్ డౌన్ కాకుండా ఉంటుంది. నేను విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను, నేను విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు నిమిత్తమైన ఆత్మను అనే సంకల్పం చేయండి. ఏమైనప్పటికీ కూడా మరి రాంగ్ అనేది కాకుండా ఉండాలి. సంఘటన ప్రమాణము మీ సంకల్పాల ప్రమాణము సమయ ప్రమాణంగా మీరు చేయాలి. సమయ ప్రమాణంగా ఏదైతే చేస్తూ ఉంటారో దాని లోపల ఏది భావార్థము తక్కువ కాదు. సంఘటిత రూపంలో ఎక్కడైతే సర్వీస్ జరుగుతూ ఉందో అక్కడ సంస్కారాలను కూడా దయా హృదయాలు కావాలి. ఈ దృష్టితోటే చూస్తూ ఉండాలి. సంస్కారాలను ఎదుర్కొనేటువంటి స్థితి, సంస్కారాల్ని ఇముడ్చుకోవటం అనేది ఉండాలి. కళ్యాణకారి భావన ఉండాలి. అందరూ కూడా కలిసి నడిచే విధంగా ఉండాలి. ఇలాగా నమ్మకము ఎప్పుడైతే సంఘటిత రూపంలో ఒకరి ఎడల ఒకరికి ఉంటుందో సఫలత అనేది లభిస్తుంది. ఫస్ట్ నుంచే వ్యర్థ సంకల్పాలు నడిపించకుండా ఉండండి. ఏ విధంగా తమ పొరపాటును అర్థం చేసుకుంటారో అప్పుడు నెగిటివ్ని వ్యాపింప చేయకుండా ఉంటూ ఉంటారు. లోపలికి ఇముడ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఏం రాయబడి ఉంది? ఇతరుల యొక్క పొరపాటు తమ పొరపాటుగా భావించి నడిపించండి. ఇతరుల యొక్క లోపాలు తమ లోపాలుగా భావించండి. అప్పుడు సంఘటన దృఢంగా ఉంటుంది. అప్పుడే ఒకరి ఎడల ఒకరి నమ్మకము ఉంటుంది, ప్రేమ ఉంటుంది. సంఘటనలో ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. ఇట్లా సంఘటన తయారు చేసుకోండి. సంఘటనలో చాలా ప్రేమ ఉంటుంది, చాలా శక్తి కూడా లభిస్తుంది. సాకార బాపుని చూడండి. బాపు మరి ఆల్మైటీ అథారిటీ. బాపు ముందు మనమందరం కూడా చిన్నపిల్లలమే. ఆయన యొక్క రచనే. ఆ రచన ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు కూడా గౌరవము అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. రిగార్డుతో మాట్లాడుతూ ఉండండి. బాపు ఎలా ఉన్నారు, రచన ఎలా ఉన్నది, రిగార్డుగా మాట్లాడుతూ ఉండండి. ఎప్పుడైనా సరే ఏమైనప్పటికీ కూడా అథారిటీ ఉంటేనే, అథారిటీ తోటి మీరు ఆల్మైటీ అథారిటీ అనుభవం యొక్క అథారిటీని ఉపయోగించుకోండి. మీరు ఎలా ఉన్నా పూర్తిగా బాప్ సమానంగా కండి.
अच्छा, बेहद के बेहद, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్